അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. അതിൽ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ഡി ഓർബിറ്റൽ എനർജീസ് ഇൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ്, എസ്പെഷ്യലി the octahedral complexes, tetrahedral complexes and square planar complexes, and of course tetragonal complexes also we have seen. And lastly we have seen the tetrahedral complexes, in which the 5 d orbitals which are degenerate in the free metal ion is split into 2 sets of orbitals. The T2 orbitals having a higher energy and the E orbitals having a lower energy. These are the axial orbitals, d squared minus y squared and z squared orbital, and these are the interaxial orbitals, dxy, dyz and dxz orbitals. And we have also seen why the splitting method is just the opposite, the reverse of the octahedral complex, because of the relative position of the ligands and the d orbitals. In octahedral complex, the Eg orbitals are in the same direction of the ligands and T2 orbitals are away, whereas in tetrahedral complex, the T2 orbitals are not in the same direction but are closer to the direction of a ligands compared to the E orbitals. And see, the subscript G is omitted since tetrahedron is not a centrosymmetric structure. And just as in the other case also, just in the case of octahedral complex, we can see that the total is delta t, and this will be of course 0.6 delta t, and this will be 0.4 delta t. 0.6 and 0.1 is 6 dq and this is 4 d. Vakatra break d delta t also equal delta t. That is a delta in the case of a tetrahedral complex. The negative one, the positive one. You have to come away dq octahedral case of delta t and we can calculate the crystal field temperature energy in this case also. That is each electron placed in the E orbital representing a gain of energy of 0.6 delta t, and each electron placed in the T2 orbital is representing a loss of energy of a 0.4 delta t. Okay, നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് octahedral complexന്റെ കേസ് കണ്ട പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും. Okay. And also you can see we have already seen that delta t is much less than delta O in similar complexes. Ml4 and Ml6 complexes, in tetrahedral octahedral complexes are formed. We can calculate that delta t is almost even less than half of delta O, that is 4/9 of a delta O. And this decrease is due to two factors. One is the lower number of ligands in the case of tetrahedral complex. It is 4 instead of 6 in octahedral complex, and the other one is the as a fact that no ligand is in the same direction of orbitals as in the case of a octahedral complex, where the Eg orbitals are just opposite to the ligands. In this case no ligand is just facing the orbital. Some are closer, some are farther. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും റിപ്പൽഷൻ, മറ്റൊരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റിപ്പൽഷൻ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ മറക്കാൻ ചെയ്യും. ഡ്രോ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് in octahedral and tetrahedral complex, or in tetrahedral and square planar complex, or in the 3 ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും വളരെ സിമ്പിൾ ചിത്രം ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രം മാത്രം വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ അടുത്ത പോയിന്റ്, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദിസ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാം, ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ്, നോ ഡൗട്ട്. ligand nature in hand. We have seen the
spectrochemical series in which iodide, bromide, etc. come in the extreme left, and carbon monoxide, cyanide, etc. coming in the extreme right, maximum, and this is minimum. Nature of the ligand, ഒരേ മെറ്റൽ പല ലിഗാൻസുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വീക്ക് ലിഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കുറവായിരിക്കും, ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും. So the closer is the approach of the metal to the ligand, the greater will be the delta value. Right? Closer is the approach of the ligand to the metal. Metal ligand എത്രത്തോളം മെറ്റലോട് അടുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും. യാതൊരു സംശയം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഈ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ്. മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുതലാകുന്നത്. ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is the difference between the energy of T2G and Dg orbit in the case of octahedral complex, or the E and D2 orbit in the case of tetrahedral complex. Whatever it may be, that difference arises due to the approach of the ligand. നമ്മൾ crystal field theory തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. The ligand is at infinity. There is no effect on the metal ion, and the metal ion has all the 5 d orbitals with the same energy. They are degenerate. But when the ligands are fast approaching, closer and closer, we can see that slowly the energy of the d orbitals start rising because of the repulsion experienced by any electron present in the orbital with from the approaching ligand, which is a negative charge. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, ആ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബെസ്റ്റ് പൈ ആക്സെപ്റ്റ്. പൈ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ്, പൈ ബോണ്ടിലെ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ലിഗാൻസ്, ഇതൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ട ലിഗാൻസ് ആണ്. കാർബൺ സൈഡോടെ മനസ്സിലായില്ലേ? ബെസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പൈ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാല് ബെസ്റ്റ് ലിഗാൻസ് ആയി മാറും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ട ലിഗാൻസ് ആണ്. നേരെ കുറച്ച് ബ്രോമൈഡും ക്ലോറൈഡും ഒക്കെ എന്താണ്? പുവർ സിഗ്മ ഡോണർ ആണ്, പൈ ആക്സെപ്റ്ററേ അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചുകൂടി പൈ ആക്സെപ്റ്റർ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി വരും. ബെസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണർ ആകുമ്പോഴും പൈ ആക്സെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും CH മൈനസ് ഓർ CH3 മൈനസ് ഇതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് ആണ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലാർജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പൈ ആക്സെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്ട്രോങ് ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ വരും. സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് എൻഡിൽ വരും. സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? സിഗ്മ ഡോണറും പൈ ആക്സെപ്റ്ററും ആയിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ്. ചിലപ്പോൾ സിഗ്മ ഡോണർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വെരി ഗുഡ് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫോം വെരി സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് പഠിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് പൈ ആക്സെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല സിഗ്മ ഡോണറായ H മൈനസ് CH3 മൈനസ് ഒക്കെ വെരി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്സ് ആണ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വെരി ലാർജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ലിഗാൻഡിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല മെറ്റലിലേക്ക് വരിക, അതുപോലെ മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ്സ് വിത്ത് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ്. നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് പഠിച്ചു. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും കൂടിയിരിക്കുകയും, ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ can approach the ligand much closer so that form much stronger bond. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സിൽ പഠിച്ചത് ഏത് സമയത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുന്നത്. മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുക എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി മെറ്റലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ you can see that an important factor is the oxidation state of the metal. If a metal forms a complexes with the same ligand in two different oxidation states, for example ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും യെസ് the 3+ ion will form a stronger bond with the ligand. ligand ഇവിടെ രണ്ട് വാട്ടറാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോബാൾട്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും, യാതൊരു സംശയം. ബിക്കോസ് the water molecule can approach closer than to the cobalt 3+ than to cobalt 2+. Cobalt 3+ have greater attraction, no doubt, and we can say that the delta value in this case will be greater than the other one. Or in another example, Fp, ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമാണ്. FeCN6 4- and
FeCN6 3 minus. This is iron 2 and this is iron 3, and you can see, yes, here this bond is stronger. Here delta value will be larger. ഇത് രണ്ടിന്റെ delta value കമ്പയർ ചെയ്യാതെ സംശയമില്ല, ഇതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഇതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ കേസിലൊക്കെ ഏകദേശം, ഈ കേസ് പറയുന്ന ഏകദേശം 9300 ഇൻവേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഇത് 18000, ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അത്രത്തോളം പല കേസിലും വരില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. ഇതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇത് വരുന്നത്. എല്ലാ കേസിലും ഇരട്ടിയാണെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, മറ്റേ കേസിൽ എത്രയൊന്നും വരില്ല, എന്തായാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. The oxidation number, oxidation state of the metal, the greater the oxidation state of the metal, the greater will be the delta value, no doubt. Provided ഇത് മാറുമ്പോൾ, ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരേ ലിഗൻഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ്, ഒരേ മെറ്റൽ ഒരേ ലിഗൻഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹയർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലെ മെറ്റൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടറും ഇവിടെ ഒരു സയനൈഡും വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പല ഫാക്ടേഴ്സും വരും ഒന്നിച്ച്. അതല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. ആകെ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇത് കൊബാൾട്ട് 1, ഇത് കൊബാൾട്ട് 3 ആണ്. കൊബാൾട്ട് 3 ഫോം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു കൊബാൾട്ട് 2. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള വേറെ ഫാക്ടറാണ് the size of the d orbital. You can see that similar complexes are formed by, say, iron, ruthenium, osmium, or cobalt, rhodium, iridium, or nickel, palladium and platinum. ഒരേപോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അയണും റുത്തീനിയം ഓസ്മിയം. അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സിമിലർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓൾ ആർ D6S2, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരേപോലെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി 3D സീരീസ്. ദിസ് ഈസ് 4D and 5D. It is seen that when we go down, we consider FeH2O 6 times 2 plus, RH H2O 6 times 2 plus, IR H2O 6 times 2 plus. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഒരേപോലെയാണ്, ഇവിടെ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3D ഓർബിറ്റൽ ആണ്, 4D ആണ്, ഇവിടെ 5D ആണ്. You see that the delta value goes on increasing. That is, if you compare a complex of a 3D series with a similar complex of the 4D series, you can see that the 4D series complex has a delta value not about double, almost 30 to 50 times greater than this one. ഇതിപ്പോഴേ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓർത്തോക്കാൻ വരും. ഇത് 10000 ഇൻവേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 14000 ഇൻവേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 19000 ഇൻവേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 30 to 50% ഇൻക്രീസ്. ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 30 to 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അത് ഡബിൾ ആവും എന്നർത്ഥം. ഒരു 3D സീരീസ് കോംപ്ലക്സും അതേപോലെയുള്ള ഒരു 5D സീരീസ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5D സീരീസ് കോംപ്ലക്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഏകദേശം മറ്റേന്റെ ഡബിൾ ആയി വരും എന്നർത്ഥം. ഇരിക്കുന്ന 4Dയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 4D 5Dയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് കൂടുതൽ ഏകദേശം ഒരു 30 to 50% ഇൻക്രീസ് കാണിക്കും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. റിമെമ്പർ of a similar complexes. In compare, say CO NH3 6 times 3 plus. അപ്പോൾ എന്താക്കണം, RHNH 6 times 2 plus and IRNH 6 times. ഇത് മാറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ compare, we can see that again there is a sharp increase, and going from this to this there is about 50% increase, and from again from rhodium to iridium we have again 30 to 50% increase. That again may be due to ഡി ഓർബിറ്റൽ. ഡി ഓർബിറ്റൽ കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ മെറ്റലുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ, ഡി ഓർബിറ്റലാണ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കും. ന്യൂക്ലിയർ വർദ്ധിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിഗൻഡിനുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3D മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് അതേപോലത്തെ 4D മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്രീസ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദി ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സിമിലർ കോംപ്ലക്സസ് ഫോംഡ് ഫ്രം 3D, 4D and 5D series.
ഒരേപോലെയുള്ള ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നിക്കൽ, പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം, cobalt, rhodium, iridium, iron, ruthenium, rhodium, or manganese, magnesium, rhenium, whatever it may be, or zinc, cadmium, mercury, whatever it may be, copper, silver, gold. എന്തായാലും ശരി, ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. when we go from 3 to 40 and from 40 to 50. അത് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്, അതേപോലെ മെറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാന ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്? നമ്മൾ ബേബി തിയറിയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ വി കൻ ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ അപ് ടു സർട്ടൻ ലിമിറ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, യൂസിങ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് വൈ Fe F6 4 minus and Fe Cn6 4 minus, FeCn6 4 minus is diamagnetic. We know FeF6 4 minus is a paramagnetic. And if you are asked to explain this using the crystal field theory, ഇതേ സാധനം നമ്മൾ BB തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ. വ്യത്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ സയനൈഡും ഫ്ലോറൈഡും കണ്ടാൽ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് ലിഗാൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്. ഇത് വളരെ വീക്കാണ്, ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ദിസ് ഫോംസ് low spin complexes. Strong ligand form low spin complexes. The distance is very large. You can see that there are FeCn6 4 minus means it is iron 2 complex. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണം പെട്ടെന്ന്. iron 2 complex ആണ് iron D6s2 ആണ്. iron 2 plus ആകുമ്പോൾ D6 ആണ്. D6 electrons will be filled like this 1 2 3 4 5 6. No electron will go into the orbital because this gap is very large. Why? Because it is a cyanide. അത് സയനൈഡ് ആണ്, വളരെ വലിയ ഡെൽറ്റ. അതേ സമയത്ത് ഫ്ലോറൈഡ് ആകുമ്പോഴോ അതിൽ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. This gap is small, delta O, that is due to fluoride. The cyanide ആണ്, ഇത് ഫ്ലോറൈഡ് ആണ്. There the filling will be 1 2 3 4 5 6. 6 electrons ഇങ്ങനെ fill ചെയ്യുക. You can see that there are 4 unpaired electrons and that is a paramagnetic. Okay, this is diamagnetic, this is paramagnetic. ഒന്ന് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്, ഇത് ലോ സ്പിൻ. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ. ഇത് ലോ സ്പിൻ ആവാൻ കാരണം അത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, ഇത് ഹൈ സ്പിൻ ആവാൻ കാരണം അത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ഇനി ഒരേ പോലത്തെ ലിഗാൻഡ് വന്നാൽ തന്നെ ഇഫ് യു കമ്പയർ FeCn6 4 minus and FeCn6 3 minus, and if you are asked to explain this is a paramagnetic, this is diamagnetic, and if you are asked to explain this based on the crystal field theory, we can say that in FeCn6 4 minus this is the structure, and in FeCn6 ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതിനാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല. 3 minus you can see that 1 2 3 4 5 6 ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അവിടെ, അതാ വ്യത്യാസം. ഇത് 3 minus ആകുമ്പോഴേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ്. Fe3 കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇത് Fe2 കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, അവിടെ വളരെ നമ്മൾ ഈ സൈനൈഡ് രണ്ട് സൈനൈഡ് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. രണ്ട് സൈനൈഡ് ഷാർഡ് മെറ്റൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. അയൺ 2 അയൺ 3 ആണ്. അയൺ 2 അയൺ 3 ആണ്. അയൺ 3 5 ഇലക്ട്രോൺ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. there will be 1 unpaired electron. 5 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഹൈ സ്പിൻ ആയാലും ലോ സ്പിൻ ആയാലും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഹൈ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ 5 അൺപെയർഡ് ആയിരിക്കും, ലോ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുക. മറ്റേതാകുമ്പോൾ 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് പോകും, 5 ആയിട്ട് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ രണ്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ മാഗ്നറ്റിക് ദാൻ ദിസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്, ഇത് ഡയമagnetic ആണ്. In iron 2 complex there are 6 d electrons. They will be filled in the 3 p2 orbitals 2 2 2. And in Fe3 there will be 5 d electrons only. They will be filled in the 3 p2 orbital 2 2 1. That means there will be an unpaired electron, and this molecule is or this species is a paramagnetic. This is a diamagnetic. Is it clear? ഒറ്റയടിക്ക് ചാടി കൊണ്ട് ഹൈ സ്പിൻ ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് എന്താണ്, ഇതും രണ്ടും ലോ സ്പിൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ 6 ഇലക്ട്രോണും ഇതിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺ. 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ 4 3 ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഹൈ സ്പിൻ ആയാലും അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. മൂന്നാം ഉണ്ടാവും. ആ മൂന്നാം 1000 2000 3000 4000 5000 വരെ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. 6 മാത്രമേ അത് ഡയമagnetic ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൈ സ്പിൻ ആണെങ്കിലോ
ഐസ്പിൻ്റെ ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താണ്, 1 ആയാലും 2 ആയാലും 3 ആയാലും 4 ആയാലും 5 ആയാലും 6 ആയാലും 7 ആയാലും 8 ആയാലും 9 ആയാലും എല്ലാം ആയാലും അൺപേർഡ്. 10 കൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ അത് എല്ലാം പേർഡ് ആകുകയുള്ളൂ. അതുവരെ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലേ? കാരണം അത് പേർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എല്ലാം പേർഡാണെങ്കിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ്, അതുവരെ 1, 2, 3, മറ്റേത് 4, 5, 6 വീണ്ടും പേർഡായി പോകും. ഇതാവില്ല, ഇത് 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് സാധ്യത. മറ്റേത് ഡയമാഗ്നറ്റിക്കോ പാരാമാഗ്നറ്റിക്കോ ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഫെറോസ് ഫെറീസ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വ്യത്യാസം എന്താണ്? 1 ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആയേനെ. ഫെറോസൈനോടും എക്സോഫ്ലൂറോഫറേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണ്, ഇത് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you compare hexamine cobalt 2 and hexamine cobalt 3, we can see in this case that cobalt in the case il cheriya complication undu. Ammonia is a somewhat a stronger ligand, but not as strong as carbon monoxide, not as weak as water. Water no adukku varuna ligand aanu. Idu cobalt 2 aambude you can see that the electron filling is like this. Cobalt 2 nu parnale 7 electron undu, cobalt 3 le 6 electron undu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And in the case of cobalt 3, is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണ്, ഇത് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. സോറി, ഇത് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്, ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണ്. അമോണിയ തന്നെയാണ് ലിഗൻഡ്, കൊബാൾട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കൊബാൾട്ട് 2ഉം കൊബാൾട്ട് 3യും വരുമ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 3 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, if the metal atom is in the higher oxidation state, it will form stronger bond with ammonia. Cobalt 3 ammonia form the complex. Cobalt ammonia bond is strong enough to make it as low spin, whereas cobalt ammonia bond in cobalt 2 species is not strong enough to make it a high spin. Make it low spin, it is a high spin. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറവാണ്, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ കുറവിൻ്റെ കൂടുതൽ കാരണം കൊബാൾട്ട് 3 വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു കൊബാൾട്ട് 2 വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറവാണ്. അമോണിയൻ്റെ നേച്ചർ കൂടി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമോണിയ കൊബാൾട്ട് 2 ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ അമോണിയ ആക്ട്സ് ആസ് എ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ടുവേർഡ്സ് കൊബാൾട്ട് 2, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് അഗേൻസ്റ്റ് കൊബാൾട്ട് 3. കൊബാൾട്ട് 3 നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, 6ഉം പേർഡാണ്, അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ 7 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, 7 ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവും. പക്ഷേ എന്താണ് 3 അൺപേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇതിൽ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. അത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ലി പാരാമാഗ്നറ്റിക്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ പൂർവ്വ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബേസ്ഡ് വെരി ക്ലിയർലി ഓൺ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. പിന്നെ നമ്മുടെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിലെ ഡ്രോബാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി cannot explain the color of transmetal complexes. കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ cannot explain the spectrum, electronic spectrum, the position, number of peaks, etc. cannot be explained by nature of the peak, number of the peak, position of the peak. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അതായത് വാലൻസ് ബോണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക്. All the transmetal complexes, all the compounds of transmetals are colored. Copper sulfate, ഇവിടുത്തെ കളിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളർ നമുക്ക് കാണാം. നീല നിറം, നിക്കലിന് പച്ച നിറം, മാംഗനീസിന് വേറെ നിറം, അയൺ ഫെറസിന് വേറെ നിറം, ഫെറിക്കിന് വേറെ നിറം, അല്ലേ, നിക്കലിന് വേറെ നിറം, എല്ലാത്തിനും വേറെ നിറങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിറങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? These species are absorbing light in the visible range. And visible range light, visible or UV visible light is absorbed for electronic transitions. Such transitions cannot be
explained by valence bond theory. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കൊബാൾട്ടിന്റെ സോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് ലാബിലുണ്ടോ? കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അറിയില്ല. ആഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. കൊബാൾട്ടിന്റെ സോൾട്ട് വളർന്ന് കഴിക്കാൻ എല്ലാ സ്പീഷീസ് കോംപ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും? CH2 6 2+, അല്ലേ? കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആയാലും ക്ലോറൈഡ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ when dissolved in water it is, and you can see that this has a pink color, pink color. അതേ സമയത്ത് it has a orange color, and you can see as a 3 yes yellow color. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീലറുണ്ട് അല്ലേ? കൊബാൾട്ട് തന്നെ COCl4 ഇൻറ്റൻസ് ബ്ലൂ കളർ. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറുണ്ട്. ഈ കളറിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം. കളർ കാരണം എന്തായിരിക്കും? Because it absorbs light in the visible region, and as you can see that the range at which absorbs is different. The absorption കാരണം നമുക്കറിയാം. ഇതിലൊക്കെ low energy orbital ഉണ്ട്, high energy orbital ഉണ്ട്, and there is a possibility of a transition from T2G to EG in the case of an octahedral complex, or from a E orbital to a T2 orbital in the case of a tetrahedral complex. And it so happens that the energy difference between this, that is the delta value, falls in the range of visible light. അപ്പോൾ ഏത് റേഞ്ചിലെ എനർജിയാണ് വേണ്ടത്? ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താണ്? വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ, അതായത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം 400 to 800 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോൺസിന്റെ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. ഓരോ ഫോട്ടോൺസ് കുറേ ട്രാൻസിഷൻ, ഓരോ മോളിക്യൂളും ഓരോ ഫോട്ടോൺ നമുക്കറിയാം അബ്സോർവ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? If it gets visible light is passed through such a solution, we can see it will absorb the light which has the same energy which is corresponding to the difference between the orbitals. നമുക്കറിയാം ടെട്രാഹെഡ്രലായാലും സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആയാലും ഒക്ടാഹെഡ്രലായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡീജനറസി പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല പല എനർജി ഉള്ള. ഈ എനർജി ഓർബിറ്റലിലെ ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ്, ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ഓർബിറ്റൽ, ഹയസ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ഇതാണ് ഇല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്ലാനറിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, മിക്കവാറും ഇവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അവസാനം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് അത് ഏതിലാണ്? ടെട്രാഹെഡ്രലായാലും ഒക്ടാഹെഡ്രലായാലും സ്ക്വയർ പ്ലാനറിലായാലും. In many cases you can see that if there is electron here and there is vacancy here, of course you can see that a transition will take place by absorbing light energy, light of a suitable energy, and this energy happens to be that in the visible range. How the visible light absorb ചെയ്യുന്നത്? visible range എനർജിയിൽ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ആ മോളിക്യൂൾ എനർജിയാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റിംഗ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? T2G ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് this is an axial orbital and this is a interaxial orbital. This is a T2G orbital and the other one is a EG orbital. Okay, and of course there is the ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഒരു ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ലിഗാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഓർബിറ്റ് എനർജി ഒന്നായിരുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി T2G, അവിടെയാണ് വൺ ഓഫ് ദി T2G ഓർബിറ്റൽസ്. EG-യിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? It will have to acquire an energy that is sufficient
to overcome the repulsion from the ligand. ആ ലിഗാൻഡിന്റെ റിപ്പൽഷനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രം എനർജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ആ എനർജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്